وإلى المزارع في عبد الله بن عبد المفضل الجميع ووالدينا ووالديكم وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين والشاءهم بالرحمة والمغفرة لما يغفر لهم ويرحمهم ويعلن درجات المجاني وقالوا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبعد الدنيا والآخرة ويجعلونا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على كل شر وفي سبب خير وعافية أن الله تعالى بجاههم يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويشفي مرضانا ويقضي حاجاتنا ويسهل أمورنا ويوسع رزقنا ويفتح علينا وعليكم فتوح العالمين في الدين وأن الله تعالى يرزقنا وإياهم صحة والعافية والسلام والبركة ويحفظنا وإياكم من جميع البلايا والمصائب والفتن والجهل ومن يختم له من الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وبمحمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهلك سترا وعافنا وهدنا وكلنا حيث كنا. يا عالم لا تهلك سترا عنا وعافنا وهدنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهلك سترا عنا وعافنا وهدنا كلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا والقب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيفا والقب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين. يا أمان الخائفين منا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. اللهم يا سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah yang tidak pernah kita hitung-hitung, namun wajib kita syukuri, terutama di penghujung tahun Hijriyah daripada tahun 1442 Hijriyah. Jadi Rabu ini Rabu terakhir di tahun 1442 Hijriyah, karena Rabu depan sudah memasuki tahun baru 1443 Hijriyah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan dan kekuatan serta umur panjang dalam keadaan ibadah, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan badan kita disehatkan, rezeki kita dimurahkan, Allah berikan keberkahan buat kita sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, penting selalu kita minta al-afiyah, ya, makanya doanya Nabi, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Apa itu afiyah? Kalau bahasa kita sering diartikan sehat wal afiyah, padahal sehat beda, afiat beda, tapi kita disatukan sehat wal afiyah. Al-afiyat disebutkan maknanya dalam satu kitab
karangan Syekh Nawawi Banten, yaitu menyebutkan ada 10 makna al-afiyah. Ya, al-afiyah yang sering kita minta kepada Allah memiliki 10 makna. Nah, di antara maknanya minta keselamatan, minta kemudahan, minta keberkahan, minta kelancaran rezeki, minta berbagai macam hajat dan kebutuhan. Nah, ini kebahagiaan dunia dan akhirat, termasuk makna daripada al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Oleh karenanya di penghujung tahun banyak yang harus kita koreksi, banyak yang harus kita evaluasi diri. Dari mulai ya tutur kata kita, dari mulai sikap kita, dari mulai hati kita, dari mulai ibadah kita, dari mulai perhatian kita terhadap sesama kita. Ini perlu kita koreksi bersama-sama, minimal melihat daripada kekurangan diri kita masing-masing. Jangan pernah melihat daripada kekurangan orang lain, karena kalau kita melihat kekurangan orang, nggak akan pernah habis-habisnya dan membuat diri kita lupa terhadap kekurangan diri kita masing-masing. Padahal kita pun banyak kekurangan. Kita sering mengeluh, kita sering tidak bersyukur, kita sering berbuat zalim terhadap diri sendiri, kita sering mengecewakan orang, kita sering nyakitin orang, kita sering mengambil hak orang, kita sering merampas hak orang dan sebagainya. Ini penting kita evaluasi di penghujung tahun, agar nanti kalau Allah berikan kesempatan kita untuk bisa masuk ke tahun baru Islam, berarti Allah masih berikan kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kembali dalam kajian fikih dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang disusun oleh Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu anhu wa arda, masih membicarakan daripada ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi kitabih faslun tajibul kafaratu ala man afsada sauma yaumin min ramadhani bil jima' walau fi duburin aw bahimatin la 'alal mar'ati wa la 'ala man jama'a nasiyan aw mukraha wa la 'ala man afsada sauma ghairihi wa la sauma ghairi ramadhan wa la 'ala man aftara bi ghairi jima'in wala 'alal musafiri wal maridi wa in zanaya wala 'ala man yazunnu annahu laylun fatabayyana naharan wa hiya 'idqu raqabatin mu'minatin salimatin minal ayyubi allati tuhillu bil 'amal fa in lam yajid sama syahrayn mutatabi'ain fa in lam yaqdir at'ama sittina miskina kullu wahidin mudda wa tasqutul kafaratu biduruwil jununi wal mauti fi asna'in nahar la bil marad was safar wala bil i'sar wa likulli yawmin yufsiduhu kafaratun. Pembahasan kita kali ini tentang hukum membayar kafarat. Nah, membayar kafarat. Sering kita mendengar kalimat kafarat, ya, atau fidyah bahasanya, ya, fidyah atau kafarat. Arti kafarat itu artinya penghapus dosa. Kafarat, kafarah kalau bahasa Arabnya, ya. Tajibul kafarah, wajib membayar kafarah, membayar kafarat. Kepada siapa? Ala man afsada sauma yaumin min Ramadan. Wajib membayar kafarah bagi orang yang merusak satu hari puasa di bulan Ramadan. Nah, ini merusaknya satu hari. Satu hari aja dapat kafarat, dapat dosa besar. Satu hari kagak puasa di bulan Ramadan, dosanya besar.
Kalau batal puasanya dengan sebab jima, dengan sebab bersetubuh, dengan sebab melakukan hubungan suami istri dengan sengaja, maka wajib membayar kafarah. Nah, ya. Jadi beda antara batal puasa tanpa hubungan dengan batal puasa dengan hubungan. Berarti orang yang batal puasanya sehari karena melakukan hubungan suami istri, itu dia wajib kafarah ditambah lagi 1 hari batal puasa saat itu. Gitu ya. Walau fi duburin au bahimatin. Baik hubungannya secara normal laki dengan perempuan ataupun secara tidak normal laki dengan laki atau laki dengan binatang. Ya, ini berarti kan luar biasa, kemaksiatan yang melampaui batas. Ya, secara normal aja dosa besar laki dengan perempuan yang namanya berzina atau suami istri, apalagi sesama jenis, dosanya berlipat-lipat. Nauzubillah. Nah, bahkan Nabi dalam hadisnya sampai mengucap 3 kali, mal'unun man amila amala qaumi lutin. Mal'unun man amila amala qaumi lutin. Mal'unun man amila amala qaumi lutin. Kata Nabi, sungguh sangat terlaknat orang yang melakukan daripada perbuatan kaumnya Lut, kaumnya Nabi Lut. Itu apa? Homoseksual. Ya. Nah, ini kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita terhindar daripada ya kebiasaan yang buruk, daripada perbuatan keji dan mungkar, terutama daripada ya berzinahan ataupun homoseksual. Ya. La 'alal mar'ah. Nah, kepada siapa wajib kafarah itu? Tentu kepada laki-laki. Ya, bagaimana dengan perempuannya? Padahal kan bahasa kita sama-sama nikmatin. Yang laki nikmatin, yang perempuan nikmatin. Tapi yang kena sanksi, yang kena hukuman berat si laki doang, perempuan kagak. Nah, ya, perempuan kagak. Maka dikatakan la 'alal mar'ah. Ai la tajibu al-kafaratu 'alal mar'ah. Tidak wajib kafarat bagi perempuan, yang wajib hanya laki-laki. Kenapa perempuan tidak wajib kafarah? Karena dengan melakukan hubungan ya, itu sudah membatalkan puasanya. Karena ada kemasukan sesuatu ke dalam kelaminnya. Nah, dengan masuknya sesuatu itulah yang membatalkan dirinya puasa. Nah, jadi dia batal, emang murni batal. Kalau si laki-laki batal bukan karena kemasukan, tapi karena masukin. Sehingga membatalkan puasanya karena hubungan. Tapi kalau perempuan batal puasa karena kemasukan sesuatu, ya itu bisa membatalin puasa. Jadi yang wajib kafarah hanya si laki-laki, tapi bukan pada perempuan. Wala 'ala man jama'a nasiyan aw mukraha. Juga tidak wajib kafarah bagi yang melakukan hubungan karena lupa. Anda kira-kira begitu? Hubungan lupa. Lupa bulan Ramadannya, bukan lupa hubungannya. Lupa bulan Ramadannya. Makanya yang saya katakan, orang dulu nggak berani ya menjelang Ramadan nikah. Kenapa? Khawatir terjadi seperti itu. Ya karena lagi harman-harmannya, karena lagi senang-senangnya hubungan sama istri, pengantin baru, dia lupa bahwa ini bulan Ramadan. Ya, main ngembat aja istrinya begitu kan. Nah, dia lupa bahwa ini bulan Ramadan. Nah, maka ketika dia lupa, kemudian ingat. Nah, ketika ingat itulah yang menjadi landasan hukum. Begitu ingat, udah buru-buru cabut, jangan nanggung.
nanggung lagi enak sayang gitu ya, nggak ada nanggung, buru-buru cabut gitu ya. Au mukrohan, atau juga melakukannya karena terpaksa. Ini juga ya. Jadi fikih ini kadang memang ada sesuatu yang belum pernah kita gambarkan, tapi kemungkinan terjadi karena bahasanya lau, seandainya, gitu ya. Nah, jadi ada dua perkara yang ketika dia melakukan, pertama lupa ataupun terpaksa, ini tidak wajib kafarah. Wala ala man afsada sauma ghairihi, juga bukan atau tidak terkena kafarah bagi orang yang merusak puasa orang lain. Contohnya ya, suaminya itu tidak puasa, suaminya kagak puasa. Nah, tiba-tiba dia membatalkan puasa istrinya karena kagak tahan. Ini suami geblek juga, udah kagak puasa, minta jatah lagi di siang hari, ya kan? Nah, ya kagak puasa minta jatah. Bininya solehah, bininya rajin ibadah, puasa. Akhirnya bininya nggak mungkin menolak permintaan suaminya. Dia nolak, ya takut suaminya marah. Nolak juga, ya sayang juga, dia lagi kepengen juga, sama kepengen akhirnya kan. Udah jadi. Nah, artinya suaminya kagak puasa Ramadan, tapi dia melakukan hubungan sama istrinya sehingga membatalkan puasa orang lain. Nah, si suami yang kagak puasa ini apabila melakukan hubungan, dia nggak wajib kafarah karena dia mau udah batal puasanya. Yang wajib kafarah kalau suaminya puasa baru melakukan hubungan, itu yang membatalin puasa dan wajib kafarah. Wala sauma ghairi Ramadan, juga tidak wajib kafarah kalau puasanya bukan Ramadan. Kalau puasanya bukan Ramadan, seperti Senin Kemis, seperti puasa sunnah yang lain Arafah, nanti nih daripada Tasu'a dan Asyura, hari ke-9, hari ke-10 bulan Muharram, puasa sunnah. Suami minta jatah, bini lagi puasa sunnah, udah jadi nggak apa-apa, layanin, double pahalanya, pahala puasa, pahala ngelanin suami. Nah, ini kadang si istri suka kagak tahu, ya, dia mempertahankan puasanya, tidak mau melayani suaminya, ini dosa. Karena melayani suami hukumnya wajib, puasa sunnah tadi Arafah, nah, maka wajib dia melayani suami dalam rangka menjalankan kewajiban. Wala ala man aftara bi ghairi jima'in, juga tidak wajib kafarah bagi yang ngebatalin puasa selain berhubungan, ya, karena makan, karena minum, ya, karena kagak niat puasa, karena ngerokok dan sebagainya, batal puasanya. Termasuk kemarin yang batal puasa karena suntik suntik vaksin dan sebagainya, ya. Ini batal puasanya karena ada masuknya sesuatu ke dalam tubuh, baik obat-obatan maupun yang lainnya. Wala 'alal musafir wal marid wa in zanaya, juga enggak wajib, ya, kafarah bagi musafir ataupun yang sakit. Wa in zanaya, walaupun kedua-duanya berzina. Wah, repot juga nih. Ini biasa supir-supir nih. Ya, mohon maaf aja, bisa disebut supir truk, ya, walaupun nggak semuanya. Umumnya gitu kan, supir-supir yang biasa keluar malam, supir-supir bis, ya kan, itu pasti itu mampir di warung remeng-remeng. Ya, dia pikir jauh dari bini, duit ada, kesempatan punya, ya, iman nggak kuat, jadi, ya kan. Nah, dia berarti kan musafir tuh, tiap hari keluar kota bolak-balik. Jakarta, Sumatera, Jakarta. Oh, pokoknya deh ahlinya lah, tahu jalan, tahu medan gitu ya. Nah, sehingga dia nggak pernah di rumah, tiap hari kerjanya sebagai musafir. Karena jauh dari keluarga, kagak puasa juga, musafir juga, kagak tahan juga. Nah, sehingga dia melakukan perzinahan.
Nah, dalam hal ini memang dari sisi hukum kafarah dia nggak wajib kafarah karena dia orang yang musafir yang diizinkan untuk buka puasa, gitu ya. Sehingga ketika dia melakukan hubungan perzinahan itu dia tidak wajib kafarah, hanya tadi dosa besar di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini ya kalau dia bermaksiat bukan hanya siangnya doang. Ya siang dia bermaksiat sehingga batal puasanya, itu dosa besar. Termasuk malam harinya pun walaupun sudah kagak puasa dia berzina termasuk dosa besar. Karena Ramadan ini full 24 jam. Full 29 hari sampai 30 hari. Jika bermaksiat di bulan Ramadan maka dosanya berlipat-lipat ganda seperti selain di luar bulan Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Wala ada man yazunnu annahu lailun fatabayyana naharan. Juga tidak wajib kafarah bagi orang yang yakin bahwa waktu masih malam ternyata udah siang. Nah, contohnya ya ada orang lagi-lagi ya, walaupun kita mungkin belum tergambar tapi akan terjadi atau sudah terjadi kita nggak tahu. Nah, lagi-lagi contohnya ada orang gak tahan lah, pengen ngeliat bininya langsung lompat, ngeliat bini langsung lompat. Gak tahan, ada orang begitu tuh. Ya, ada satu kisah di Yaman itu seorang badui, ya seorang badui. Namanya orang badui kan kotor, penampilannya rambut acak-acakan, jarang mandi, gitu ya. Tiba-tiba dia mau jadi santri, mau jadi santri di Yaman, cerita nyata ini. Nah kebetulan kiainya orang alim, ya pokoknya alim banget dah. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, guru para ulama-ulama. Ya, berguru sama Habib Abdullah Syafiri. Kata Habib Abdullah Syafiri, ya udah kamu kalau ingin jadi santri di sini, kamu mandi dulu dah. Mandi, cukur rambut, ya. Kalau perlu disunat. Karena belum disunatin, udah begitu, orang badui, ya kan? Udah dia nurut apa kata gurunya, semua diturutin. Mandi, cukur rambut, bersih, sunat, gitu ya. Nah, selesai itu, dia rapi, diterima jadi santri, dia belajar. Nah, orang badui, ya belajar nggak masuk-masuk, nggak paham-paham, nggak hafal-hafal, nggak ngerti-ngerti. Akhirnya namun dia punya kelebihan, tiap hari yang dimakan, yang diminum hanya susu onta dan kurma. Nggak pernah makan selainnya, susu onta dan kurma. Terus seperti itu, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Nah, karena dia punya kebiasaan seperti itu, ternyata Allah berikan kemudahan untuk belajar. Cerdas. Jadi ulama dalam waktu singkat. Bayangin tuh. Orang yang bodoh agama karena berguru sama orang yang alim, yang ikhlas, dapat doanya dengan mudahnya bagi Allah untuk memberikan kemudahan buat murid-muridnya yang orang badui tadi. Jadi orang alim itu orang badui. Nah, ya. Karena dia sudah merasa ya punya kewajiban rumah tangga, akhirnya dijodohin sama ya wanita melalui gurunya itu. Jodohin, nikah, ya. Nah, ternyata baru berapa malam tuh perempuan datang ke Habib Abdullah Syafiri. Bib, aneh nggak tahan bib, nggak kuat bib, kenapa? Suami aneh bib, jatahnya minta jatah mulu bib. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam bib. Aneh nggak kuat bib. Ya, dipanggil, bener kan? Bini ente ngadu gini. Iya bib, habis gak tahan bib. Udah kan dinikahin lagi sampai 4 istri. Nah ini pertama berkat doanya guru, ya. Yang kedua daripada istiqomahnya dia dalam takzim kepada ulama. Yang ketiga ini sebab daripada dia sering minum susu onta dan kurma, itu yang menambah syahwat, yang menambah kecerdasan, itu ya. Nah jadi nggak ada yang mustahil. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi, orang-orang soleh pun sama.
Ada yang mana mereka buka puasanya langsung sama bininya, belum makan apa-apa. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jeger. Benar, itu di kitab-kitab begitu kisahkan. Ya, termasuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, melakukan hubungan sama istrinya mungkin sehari bisa 6 kali, 7 kali. Ya, ini para sahabat. Makanya cerdas-cerdas otaknya. Jadi kalau mau cerdas begituan dulu tuh. Kalau kita gak kuat mungkin. Ya. Ini dewasa semua lu nih. Hah? Ini dewasa semua ini. Dewasa udah. Kan tahu-tahu belum ngerasain lagi. Baik ya. Nah, jadi masalah hubungan ya, jadi tidak ada yang mustahil. Nah, jadi ketika orang itu merasa masih malam karena mungkin mendung, ya, mati lampu, biasa dengar azan speaker, mati lampu, dia mati lampu, mendung lagi, hujan lagi, udah jadi dah hawanya dah. Ya kan, habis sahur pakai susu otak juga, ya kan. Wah, gimana kan nafsu makan daging kambing sahurnya, ya kan. Udah naik syahwat, wah masih malam, ayo dah kita main dulu dah, belum azan ini, ya kan. Main sama bininya. Nah, ya, dia pikir masih malam. Jadi karena kondisi yang mendukung. Selesai hubungan, selesai mandi, ya, dia ngeliat jam, waduh, udah 5:30 ternyata. Udah 4:30 karena masih gelap. Subuh jam 4:30. Dia pikir masih jam 4. Dia main dulu sama istrinya. Selesai mandi setengah jam kan, ternyata dilihat udah 5:30. Berarti kan dia melakukannya sudah di siang hari. Ya, gimana itu? Itu juga tidak terkena kafarah. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia tentang waktunya masuk sholat. Gitu ya. Nah, dari orang yang wajib kafarah tadi, apa kafarah itu? Wahiya idku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub allati tukhillu bil amal. Kafarah itu bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan 1 hari dengan sebab hubungan suami istri, dia wajib idku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub, wajib membebaskan budak. Ya, kalau sekarang udah gak ada budak. Ini dulu, ya. Kalau tidak ada budak, shoma syahraini mutatabi'ain, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari kagak kuat, lagi suruh 2 bulan. Ya. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ini nggak boleh terputus. Nggak boleh terputus, harus nyambung terus, nggak boleh terputus. Baru dapat contohnya 50 hari, tiba-tiba terputus, wajib ngulangin lagi dari awal. Berarti kan beratnya luar biasa. Makanya jangan coba-coba ngelakuin hubungan di siang hari bulan Ramadan, bahaya. Fa in lam yaqdir at'ama sittina miskina. Kalau nggak mampu puasa juga, itu dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Wajib memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini lagi-lagi sering kita mendengar kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, ada lagi-lagi seorang badui di zaman Nabi melakukan hubungan istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, selesai dia melakukan hubungan, tiba-tiba dia nangis sambil lari ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, al-halak ya Rasul. Kalau bahasa kita nih, aduh Rasul, kacau ya Rasul, kacau. Itu bahasa kita tuh. Kata Rasul, kacau kenapa? Kacau ya Rasul. Waduh, saya tadi kagak tahan ya Rasul, lagi puasa Ramadan, lihat bini ngablak begitu ya Rasul. Orang musim panas, bininya kagak pakai baju, tidur, udah kagak tahan. Terus gimana? Ya udah ya Rasul, ya biasa hubungan sama istri, kagak tahan.
Gimana Rasul? Ya udah. Ya, kamu sengaja? Ya sengaja, orang ngelihat begitu. Ya kan? Nafsu ya Rasul. Ya kan? Udah, sekarang kamu puasa. Ya. Kalau kamu punya duit, kamu wajib ngebebasin budak. Ya Rasul, saya nggak punya duit ya Rasul. Terus gimana? Ya udah, puasa aja kata Rasul. Berapa hari ya Rasul? 2 bulan. Ah Rasul, jangankan 2 bulan, sehari kagak kuat. Lihat bini telanjang mulu katanya. Kagak kuat ya Rasul. Gimana 2 bulan? Sehari kagak kuat. Nah, Rasul bingung juga kan. Suruh bebasin budak nggak punya duit, suruh puasa kagak mampu. Udah, sekarang kamu beri makan 60 orang miskin. Dibilang ya Rasul, di kampung saya tuh yang paling miskin saya doang ya Rasul. Yang paling miskin saya doang. Gimana mau ngasih orang miskin? Orang saya miskin juga, gitu kan? Gitu kan? Nah, Rasul tersenyum. Rasul masuk ke dalam. Ya, kemudian Rasul bawa ya korma banyak tuh. Kata Rasul, ya udah, ini korma saya hadiahkan buat kamu. Kamu bagikan kepada 60 orang miskin. Kata orang tadi, ya Rasul, di kota saya itu, di kampung saya cuma saya yang miskin ya Rasul. Kata Rasul, udah ambillah buatnya semua, udah ambil. Ini orang ya, luar biasa kan Rasul tuh. Sifat rahmanya, sifat perhatian dan kasih sayang. Jarang orang begitu. Nah, sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa itu adalah pengecualian dari Rasulullah SAW dan tidak dijadikan landasan hukum. Nah, kalau dijadikan hukum repot orang. Ya, dengan sengajanya ngebatalin puasa. Disuruh bebasin budak, nggak ada budak. Disuruh puasa 2 bulan, kagak bisa. Disuruh makan, ngasih makanan, kagak mampu. Udah, akhirnya dia sebebasnya. Nah, ini hanya pengecualian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau jawaban yang kedua, saat itu belum ada kewajiban membayar kafarah, hanya sebagai pilihan saja. Sehingga orang tersebut benar-benar bebas dari kafarah karena dia tiga-tiganya gagah mampu. Bebasin budak nggak mampu, puasa nggak mampu, ngasih makan nggak mampu. Nah, saat itu belum ada kewajiban bayar kafarah, hanya sekedar anjuran saja. Kemudian watas kutul kafarah biturubil junun wal maut fi asnain nahar. Ya. Gugur kafarah itu kalau tiba-tiba gila atau dia meninggal dunia di siang hari. Ada gitu kira-kira ya? Habis hubungan saking nikmatnya ya mati akhirnya. Ada gitu ya? Banyak kan begitu? Kasus kan banyak kan? Banyak. Ada orang saking nafsunya minum obat kuat. Enggak. Biasa 1 pil minum 5 pil. Oh, biar kuat katanya. Habis hubungan mati dia tuh karena kelebihan dosis. Mati. Gitu ya. La bil marad was safar. Nah, tapi tidak terputus daripada puasa 2 bulan tadi dengan sebab sakit. Nah, dia puasa 2 bulan, baru dapat sebulan sakit dia, sehingga dirawat sampai seminggu. Nah, itu nggak terputus tuh, boleh nyambung lagi kalau dia sudah sembuh. Jadi kalau dia sakit tidak terputus daripada urutan 2 bulan, nyambung terus. Wasafar begitu juga dia dalam perjalanan, ya. Dia baru dapat sebulan, tiba-tiba ada panggilan kerja keluar kota, dia langsung pergi keluar kota. Nah, dia batalin puasa karena dia musafir. Nah, itu tidak terputus. Selesai itu sampai tujuan, dia boleh melanjutin puasa sebulan lagi. Tidak terputus dengan safar. Wala bil i'sar, juga tidak terputus daripada ketidakmampuan dia untuk membayar kafarah. Contohnya, dia puasa nggak mampu, ya kan, karena kondisi sudah tua. Nah, tiba-tiba dia punya kemampuan untuk bayar makan kepada 60 orang miskin. Baru dapat 30 orang, ternyata duitnya dicuri. Duitnya dicuri, sehingga dia nggak bisa makan
nggak bisa ngasih makan lagi kepada 30 orang. Nah gimana? Masih punya kewajiban. Kalau dia punya uang lagi, lanjutin lagi untuk 30 orang. Walikulli yaumin yufsiduhu kafaratun. Nah jadi 2 bulan berturut-turut itu kalau ngebatalinnya 1 hari, berarti setiap hari 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Bayangin. Jadi 1 hari itu sanksinya 2 bulan puasa. 2 hari batalin puasa berarti berapa? 4 bulan dan selanjutnya. Inilah jadi benar-benar tuh Ramadan Allah jaga kemuliaannya, jangan sampai dirusak, jangan sampai dibatalkan, jangan sampai bermaksiat, karena pahalanya berlipat-lipat bagi yang berbuat baik, termasuk dosanya pun berlipat-lipat bagi yang berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memuliakan apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allahumma shalli wa sallim Sadiqil amin wa alihi wa sahbihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Maqdud wa ana nabiyyun min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin lillahi wa lillahi wa insyaallah ta'ala min Allah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ja'al jawana hadha jabat marhumah wa kafar tabaraka ma'sumah wa la taj'al fina wa la minna wa la mushaqqiq wa la mahrumah اللهم اهدنا من عندك وافد علينا من فضلك وانزل علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والبسنا لباس عفوك وعافيتك اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين الذي سيدنا إلما ورزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وأنا رضي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وأنا رضي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jangan lupa baca doa akhir tahun. Nah, jatuhnya Senin malam Selasa. Sudah masuk tahun baru Islam 1443 Hijriah. Hari Senin habis asar baca doa akhir tahun. Seninnya malam Selasa habis maghrib baca doa awal tahun. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.